चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल हमारा गरीबिया पर अल्लाह करम कर दाम हम चाहतानी मदीना दिखाई दा हमारा गरीबिया पर मौला करम कर दाम हम चाहतानी मदीना दिखाई दा तड़पता मनवा हमार तड़पता मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल तड़पता मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही जेब में पैसा हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही जेब में पैसा हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा देखे खातिर जिया बेकरार देखे खातिर जिया बेकरार अब मानत नहीं खमानावा हमार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल जीवन की नाजुक डोरी कबो टूट जाई अरमा के भरल गगरी हमारे फूट जाई जीवन की नाजुक डोरी कबो टूट जाई अरमा के भरल गगरी हमारे फूट जाई हम हो देखब आका के दयार हम हो देखब आका के दयार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल धीरे 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 पोरवा बयार मदीना उड़ाए ले चल तड़पता मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल देखे खातिर जिया बेकरार मदीना उड़ाए ले चल अब मानत नहीं खमानवा हमार मदीना उड़ाए ले चल श्रद्धेय सम्मानित ও নির্বাচিত আজকের সভার মহামান্য সভাপতি মহাশয় मंचेर बयोज्येष्ठ ओलमाए केराम सामनेर आमार इस्लाम दरदी भाईरा बंधुरा पर्दानासीन अबला सरला मा ओ बोनेरा सिंहेर कचि काचा छेले मेयेरा सर्वाग्रे कृतज्ञता ज्ञापन करी सेई महान आल्लाहर जिनि सबारिर स्रष्टा सबारिर रुजिदाता जिनि मानुषेर एक मुहूर्ते कान्ना मुखे हासि हासि मुखे कान्ना दिते पारेन सेई महान रब्बुल आलामीनेर एकबार जोरे सोरे कृतज्ञता ज्ञापन करी सकले पड़ी आलहामदुलिल्लाह। अतःपर दुरूद एवं सालाम कुल कायनातेर शिरोमणि मा आमेनार लाल मुरुर दुलाल विश्व नेता विप्लबी नेता नबी मक्की नबी मदानी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति शत कोटी शांतिर धारा अवितुन्न अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। उपस्थित मुस्लिम भाई बोनेरा, ए बाबू, अरे कम से कम एगो बात मान लेता तो भैया हमके नीक लागी। कैसे? अरे देखे के अगर रहल तो भैया देख लेहनी, चले जाई घरे। देखार इच्छा যদি দাঁড়িয়ে থাকেন তাইলে দেখা হয়ে গেল, চলে যান, আর না হলে বসে যান। ভালো কচু আলু হইলে অল্প জালে সিঝে, ভালো জ্ঞানের লোক তো এক কথাতেই বুঝে।
ভালো কচু আলু হইলে অল্প জালে সিঝে। ভালো জ্ঞানের লোক এক কথাতেই বুঝে। এক ধরনের আলু আছে, হাজার জাল দিলে প্রভু বৈশা হয় না সেদ্ধ, আগুনেরই ফলে। বুঝেও যে অবুঝ সাজে, তারে বুঝাই কে? আমি বুঝবো না, কইছি তুই হাকে বুঝিয়ে দিস তো বাঁদিকের মোচ মুড়িয়ে দিই। 1 ঘন্টা ধরে ওকে বুঝাইছে, এটা থেকে এটা হইলো, হিসাব দিচ্ছে। অতি থেকে 10,000, অতি থেকে 5,000, 15,000 হলো, 15,000 ওকে দিয়েছিল। তার মধ্যে 15,000 ফের ঘুরিয়ে দিলে, ওকে থেকে ওকে দিন, এখানে তার টাকা শেষ হলো। কিছু বুঝতে পারলি? কই বুঝতে পারলো? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে দিলি কিন্তু বুঝনু কই? এ হো তোর बकरी हमरो धान खाए लेल के, गलती भे गेल भैया माफ करी दा। ठीक छे माफ करी दिलिए, लेकिन खेले केने? तो এই ধরনের কথা যদি কেউ বলে তাহলে কি আর জবাব আছে? যে বুঝাও অবুঝ সাজবে, তাকে বুঝাবার কেউ আছে কি? না। ওই রকমই কিছু গলার লোক আছে, মানে বুঝাও অবুঝ, তো তাহলে আর বুঝাবার লোক নাই। বসে আর বলবো না ভাই। এবার আমি আপনাদের সম্মুখে মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম আল কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আজকে একটা এমন বিষয়তে আলোচনা করব যে বিষয়টা এই বছরের খুব ভাইরাল বিষয়। আপনারা ইউটিউবের মাধ্যম থেকেও শুনে হবেন, আর প্রায় জায়গাতে বেশিরভাগ এই বিষয়টারই ডিমান্ড, কারণ সমাজে এই বুড়াই অনেক। সেটা কি? আজকে যে বিষয়টা নিয়ে মোটামুটি 1 ঘন্টা আপনার আগাদিকে কথা বলবো, সেটি হচ্ছে হুকুকুজ জাওজাইন, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর হক। একজন স্ত্রীর উপরে স্বামী কি কি হক রাখে, আর একটা স্বামীর উপরে তার স্ত্রী কি কি হক রাখে, না জানার কারণে আজ সংসারে সব থেকে বেশি অশান্তি। বাড়িতে যার অশান্তি, তার জীবনের সুখ নেই। যতই টাকাওয়ালা হোক, যতই দৌলত থাকুক, যদি বাড়িতে অশান্তি থাকে, এর মতন কষ্টতে কেউ নেই। টাকা লাড়ছে, পয়সা আছে, ঠিক সম্পত্তি আছে, কিন্তু বইয়ের সাথে মিলে না যার, স্ত্রীর সাথে যার বনি বনট হয় না, এর মতন কষ্টতে কেউ নেই। আমরা বউ আনি, আমরা বিয়ে করে বউ আনি কেন ভাই? বাড়িতে আরামের লেগে না? জি, 4 জন, আচ্ছা 5 জন দিয়েছে 500, 4 জন 500 টাকা করে দিয়েছে, একজন 100 টাকা দিয়েছে, দুয়ার দরখাস্ত করেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। ওগো আল্লাহ, তোমার বান্দা বান্দীরা আল্লাহ 5 জন লোক তোমার নবীর মাদ্রাসায় তোমার কোরআনের হেফাজতের জন্য, তোমার কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছাবার জন্য, আল্লাহ মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচাবার জন্য তারা দানগুলি দিয়েছে, দুয়ার দরখাস্ত করেছে। তুমি জানো আল্লাহ কি নিয়তে দিয়েছে, কি দরকার আছে। আল্লাহ যে যা আশাই দিয়েছে তার মনের আশাকে পূরণ করো। আল্লাহ অসুখ থাকলে ভালো করো, আল্লাহ বাড়িতে অশান্তি থাকলে দূর করো, কবরবাসী হয়ে থাকলে ক্ষমা করো। রব্বানা তাকাব্বাল ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আজহার আলী 500 টাকা, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। আল্লাহ তুমি দানকে কবুল করো, সুখের জীবন দান করো, আমিন। ওরাকে পাঠাবেন, কিন্তু একটা জিনিস আমি দেখতে পেলাম না, যে এতগুলো সভা আমি বক্তব্য করব, আপনাদের মন ভরা বক্তব্য করব, ऐसन बात बोला कि राउर मिजाज एकदम हर हर हो जाए, मिजाज एकदम हर हर हो जाए, लेकिन तनी धीरज रखे के बा भैया।
কোন কত কি কাজ করলে একটু ধৈর্য রাখতে হবে। বক্তব্য শুনলে এইটাই যে উঠবো বলতে চটবো বলে 5 মিনিট হলে বলি সব কি ভালো লাগে না। হ্যাঁ, একটু সময় নিতে হবে, তাইলে বুঝতে পারবেন। বুঝেন, একটু ধৈর্য রাখেন। আমি তার আগে ছেলে চারটাকে একটু খাড়ো হইতে কহবো। এখানে একটু খাড়ো, আপনারা দেখছেন ছেলে গেলার কাছে, এখানে একটু খাড়ো হন। এই যে দেখছেন আপনারা একটা গাছ লাগালছিলেন এখানে, এলাকার মানুষ ইয়াতি কারো 10 টাকা, কারো 5 টাকা, কারো বাড়ির 100, কারো বাড়ির 800 ওষুধের দানা আছে। যা দিয়া এই মাদ্রাসার খাদ পানি হয়েছে, আর তাতে থেকে এই 4টা ফল পেকেছে। এই 4টা ফল আজ আমরা স্বাদ পাইনি। কিন্তু আমি একটা জিনিস, এটা একটা এত বড় মেহমান, কিন্তু আপনি আমি বুঝতেই পারি না। এই ছেলেগুলার হাত মাথায় যে পাগড়ি গুলা আছে, এই পাগড়ি গুলাকে আমি চান্দা করব না, শুধু আপনাকে দেখতে চাই যে আপনার মধ্যে কতখানি দিনের ভালোবাসা আছে। না দেন তো আমি 2 মিনিট পরে ওয়াজ শুরু করে দেবো, কোনো কথা নেই। 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ওয়াজ করবো। হ্যাঁ, তবে এই পাগড়ি কোটা আপনার ভিতরে আর মনে হলো না যে আমি তুলে দেবো মাথাতে? কার কার হয়েছে অন্তরে যে আমি এর পাগড়িটা আমি দিয়েছি, দিতে পারলে ভালো হতো। এই পাগড়িটার দাম হলো মাত্র 500 টাকা। কয় টাকা? 500 টাকা। আর লাঠি খানটার দাম হলো 300 টাকা না 350 টাকা, 300 টাকা। আমি এই সভার মধ্যে আমি শুধু এইটুকু দেখতে চাই যে কতটি লোকের আরমান আছে মনে করেন যে আমি এই পাগড়িটা আমার টাকা দিয়ে তার মাথায় দিব, এই তাজ আমার টাকা দিয়ে তার মাথায় দিব। একটা পাগড়ি এক ছেলের মাথায় আমি তুলে দিলাম, একটা লাঠি আমার টাকায় তার হাতে হবে। এইরকম 10টা লোক আছেন কি যে বলবেন যে আমি 500 টাকা দিব আর দিয়ে যে আছে আমার টাকাতে পাগড়ি হবে, পাগড়িটা আমার টাকাতে আমি মাথায় দিলাম? কয়টা লোক পাগড়িটা দিতে চাহেন আরমান করে? কতটি লোক আছেন যে আমি আমার টাকাতে পাগড়ি দিব? বড় মানুষই তো লাগছে যে 10-20টা আছে, সবটি বাচ্চাই বসে আছে। হ্যাঁ, আল্লাহু আকবার। সদলপুরের দূর সদলপুরের লোক কোটা তো যদি বোঝাতে এরকম 10টা প্যান্ডেল লাগবে। আছেন কেউ এরকম একটা লোক আরমান করে বলবেন আমার টাকাতে পাগড়িটা হলো, পাগড়ি আপনারা কিনেছেন কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম টাকাটা আমার? এরকম কোন লোক আছেন? আছেন ভাই? থাকলে উঠে আসবেন আর বলবেন যে আমি দিয়েছি 500 টাকা, পাগড়িটা আমি তুলে দিলাম মাথায়। আমি 5 মিনিট, তারপরে আমি যাচ্ছে বক্তব্য শুরু করবো, একবারে চলতে থাকবে বক্তব্য। এটা মোবাইল দোকান, এ গ্রামের লোক তো, এ গ্রামের লোকের দান আগে তুললেছেন নাকি আপনারা? পয়লে কিছু শুনেন, গ্রামের লোকের দান এই 500 টাকা মানে এটা তো বাইরের কথা কইছি, যারা বাইরে থেকে এসে অন্য গ্রামের লোক পাগড়ি তুলে দিবে। না এটা তুমি রাখো এখন। হ্যাঁ, গ্রামের চাংড়া 5000 টাকার নিচে দানি হয়নি। এই যে এখানে থাকলো, কি নামটা ছেলেটার যে মনে করে থাকছে? আচ্ছা, আবুল মোবাইল দোকানদার। আমি এটা বাইরের গ্রামের লোককে বলেছি, কার আরমান আছে যে আমি নিজের ছেলে পারবো কি পারবো না, আমার ছেলের মাথায় কেউ দিতে পারবো কিনা, আমি একটা ছেলের মাথায় পাগড়ি একটা তুলে দেবো। একটা লাঠি পাগড়ির দাম মাত্র আপনার 800 টাকা হয়েছে, 1000 টাকা দিলেই লাঠি পাগড়ি আপনার দেওয়া হলো। লাঠি পাগড়ি আপনার দেওয়া। আলহামদুলিল্লাহ, এক ভাই দিয়ে দিলেন 2000 টাকা, দুটা ছেলেকে দিয়ে দিলেন দুটা লাঠি পাগড়ি। এক ভাই দিয়ে দিলেন 1000 টাকা, উনি দিয়ে দিলেন একটা লাঠি পাগড়ি। এরকম করে আর কয়টা বাঁচলো? দুটা চ্যাংড়া, দুটা বাচ্চা, এরকম দুটা লোক 1000 করে লাঠি আর পাগড়ি নিজের টাকায় তুলে দিবেন হাতে। আছেন? इस तरह ये मादरसार नाम की, इस तरह इस बज्म में सबको आना चाहिए, और मदरसा मिफ्ताहुल उलूम से दिल सबको लगाना चाहिए। इस तरह इस बज्म में सबको आना चाहिए, और मदरसा मिफ्ताहुल उलूम से दिल सबको लगाना चाहिए।
ये सदलपुर कला और सदलपुर खुर्द के हैं सब लोग यहाँ, और मुंगलाही वालों को भी आके मिल जाना चाहिए, और मुंगलाही वालों को भी आके मिल जाना चाहिए। ये मौलाना मोतीउर रहमान और कारी मुअज्जम है साज, ये मौलाना मोतीउर रहमान और कारी मुअज्जम है साज, और कारी अब्दुल मजीद से दिल सबको लगाना चाहिए, और कारी अब्दुल मजीद से दिल सबको लगाना चाहिए। ये मिल्लत इस्लामिया के चंद दूल्हा है यहाँ। ये क्या है? मिल्लत इस्लामिया के दूल्हा। ये मिल्लत इस्लामिया के चंद दूल्हा है यहाँ, आके हर शख्स को इनको सजाना चाहिए, आके हर शख्स को इनको सजाना चाहिए। इस तरह इस बज्म में आना चाहिए, और मदरसा मिफ्ताहुल उलूम से दिल सबको लगाना चाहिए। मेरे मोहतरम আপনারাকে বলছি ভাই, এই এলাকার জালসা বলে বড় কষ্ট করে এসেছি আমি। এটা আমার আজকে 99 প্রোগ্রাম চলছে, 99, কালকে 100টা পুরে যাবে। 99টা মানে কটি হলো? 3 মাস 9 দিন কন্টিনিউ, 3 মাস 9 দিন থেকে চলছে। আর রোজা কবে আসবে তার ঘাটা তাকাচ্ছে। আমি বলেছিলাম যে ভাই পারবো না, একটা তারিখ আরাম করবো মনে করেছিলাম, চাহে ওদিকে পাকুড়ি, ওদিকে এখন যদি কলকাতা সাইডে থাকছি ওদিকে দিয়ে দেবো, হ্যাঁ, তাহলে আমার পেরেশানিটা হবে না। কিন্তু আব্দুল মাজিদের কথা রাখতে বাধ্য হয়ে রাত 2টাতে বেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছালাম, আবার সকাল 8টাতে আবার গাড়ি ধরে চলে যাব। ভাই আমি এলাকার মানুষ, কিন্তু আপনাদের দুয়ায় আল্লাহ আমাকে অনেক দূর, একবারে আসাম থেকে নিয়ে একবারে আপনার কলকাতা, মেদিনীপুর, একবারে হাওড়া হুগলি থেকে নিয়ে 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, পাকুড়, সাহেবগঞ্জ, আল্লাহ এত দূরে রানিং করাই। 3 বছর থেকে বাংলাদেশ থেকে কত কল আসছে তাতে যেতেই পারি না, এলাকার মানুষকে তো সময় দিতে পারি না। আপনার আমি মৌলভী সাহেব খুব ছোট্ট, আমার জ্ঞানই নাই, ইলমই নাই, শুধু আপনার কাছে দোয়া, এই যে বলতে পারি এইটুকু। তবে আপনার মন ভরা বক্তব্য করব, কিন্তু আমি চাইছিলাম যে এই ছেলেগালার জন্য আপনার কি অন্তরে হলো না যে আমিও 500টা টাকা দিব? কি দান দিলেন? আমার মা খালাদের কাছে একটা চাদর পাঠিয়ে দেন, যাতে আমি আপনাকে কিছু শুনাইতে পারি। আমার আরমান থাকে যে আমি এলাকার মানুষ, 1 ঘন্টা বক্তব্য করে মানুষকে একটা কোনো ভালো কথা শিখাবো। কিন্তু আমার ভাগ্যক্রমে এই চান্দা যে করতে দিয়ে দেন, যার কারণে আমি কোনোদিনই একটা ভালো কথা মানুষ কাছে একটা কইতে পাই না, শুনাইতে পাই না। আমি কিছু এলাকার মানুষকে শিখাবার আমার মন, কিন্তু আমি শিখাইতে পারি না। তার কারণ হলো এই যে আপনারা চান্দা দিতে লেট করেন। আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনাদের কাছে যদি কিছু থাকে, যদি আমার কাছে কিছু শুনতে চান, তাহলে আপনারা মাত্র 2-4 মিনিটের জন্য বলছি, তাহলে যে 500, 2000, 1000, আমি 2টা 4টা লোক এইরকম চাইছি। বন্ধু আছেন কেউ 2টা লোক এরকম যে এই 2টা ছেলের জন্য 5000 করে দিতে পারবেন? নেই, পাওয়া যায় না। আমি আবদার করলাম একটা করে 1000 টাকা লাঠি পাগড়ির জন্য 10টা লোক উঠেন, যে আমি এই মাদ্রাসার জন্য লাঠি পাগড়ি আমার টাকাই হবে। আমি দিয়ে দিলাম 1000 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ 2 ভাই পেয়েছি। একটু পারলে যা আছে 1000, 2000, 5000 যা দিবেন 2 মিনিটে দিয়ে দেন, তাইলে এই মামলাটা শেষ হয়ে যাবে। আমি শুধু বক্তব্য করব। আসেন। আলহামদুলিল্লাহ মুসা, এই যে দেখেন, এই কোরআনের জন্য, এই মাদ্রাসার জন্য এই রূপার 2টো বালা
খুলে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। একটা ভাই আবার 100 টাকা, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা বারিক ফি আহলিক ওয়া মালিক। বন্ধুরা আমার, আপনারা একটু ধৈর্য রাখেন। আরে ভাই, এখন হাতে টাকা না আছে, সামনে আপনার ভুট্টা লাগা আছে, 1 মাস পরে ভুট্টা হবে, 1 কুইন্টাল করে আপনারা 10টা লোক উঠেছে লেখান ভুট্টাগুলো, তাইলে তো হক আদায় হয়ে গেল। বেশ 1 কুইন্টাল না পারবেন 50 কিলো ভুট্টা দেন। সহিহ বুখারীর হাদিস, আল্লাহ রাসূল বলছেন যারা ফসল থেকে দান করে, সাদকা করে, তো তার জমির দেখাশোনা ফেরেশতার দ্বারা তো হয়। আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম ভাই? আবু তালহা, এ গ্রামেরই মানুষ। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। আবু তালহাকে কেউ সব থেকে যে আছে জান্নাতের লোভী সাহাবী ছিলেন আবু তালহা, সব থেকে জান্নাতের লোভী। হ্যাঁ, বাড়তে কিছু নাই, জানালে শোনালে খালি আল্লাহ রাসূল বলেছেন এই ছেলেটাকে যদি 1 পেট খাওয়াইতে পারো, ওর জান্নাতে ঠিকে নিলাম। বাড়তে কিছু নাই, আছে না আছে, বাড়ি গালিকে ফোন করি কিছু নাই, জানি কোনো দরকার নাই, বা জান্নাত পাবো, হাত ধরে নিয়ে হেঁটেছে। বাড়তে কি আছে? বলছে বউকে যে বলছে কিছু আছে রে, বলছে কি থাকবে, মাত্র সুখ 8 ঘন্টা উটি পড়ে আছে, চাবা যায়। ছেলে পেলে যখন কানবে তো ভিজিয়ে দিব, একটু খাইবে। কইছে এক কাজ কর, তুই ওইখানটা কি লিয়ে আর চেয়ার একটু রুটি দেখলে তো মেহমান কইবে যে এইটুক না, এতে কি পেট ভরবে, তুই এক কাম করবি, থালি বাড়াবি আর এদিক ওদিক করতে করতে চেয়ারটাকে নিমিয়ে দিবি। কেন যে মেহমানের সাথে যদি না বসি তো ফের শরম লাগবে। তা আমি পাঞ্জরে বসে বসে খালি মুখখানটাকে, জান্নাতের লোভ কত দেখছেন, খালি মুখখান কেন করছে, আর মেহমান খাইছে। আন্ধারে আন্ধারে মেহমানের খায় পেট ভরে গেল, হাত তুললেছে, কইছে কি ব্যাপার, খাও বাবা? কইছে না, পেট ভরে গেছে। এবার চেরাকটা ধরিয়ে দেওয়া হলো, দেখছে যতটা খেয়ে রুটি ছিল থালতে থাওয়াই আছে, আল্লাহর রহমতে পেট ভরে গেছে। আর আবু তালহা জান্নাতের হকদার বনে গেছে। আল্লাহ, এই ছিল জাজবা। আল্লাহ বলেছেন আনফিক ইয়া ইবনা আদম, এ আদম সন্তান, খরচ কর, উনফিক আলাইক, আমি আল্লাহ তোর উপরে খরচ করব। ইন্না ওয়াদাল্লাহি হাক্কুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মিয়াদ, আল্লাহ ওয়াদা খেলাফি করে না। দেন তো ভাই, বড় আশা করে ফসল থেকে 10 কিলো, 20 কিলো, 50 কিলো, 1 কুইন্টাল যা পারেন, ভুট্টা গম থেকে নিয়ে যা পারবেন আপনারা এসে লিখিয়ে দেন তো 2 মিনিটে, তাহলে পারে কালেকশনের দায়িত্বটা শেষ হয়ে গেলে আমি আপনার কাছে ওয়াজটা করতে পারবো ভালো করে। এ বাবু আসেন না গো? নাই 10 কিলো, 20 কিলো, মাঠে মাঠে ফসল আছে, ফেরেশতার দোয়া পাবেন, জমিনের শক্তি বাড়বে, আল্লাহর রহমতে আপনার ফসলের হেফাজত হবে, আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত করবেন, আল্লাহ আপনার ফসলের হেফাজত করবে। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হায়াকাল্লাহ। আবু তালহা 1000, আর একজন 500, একজনে 100, এই আল্লাহর একজনে 100 টাকা দিয়েছে। ইলাহাল আলামিন, তুমি দানগুলি কবুল করে নাও, সুখের জীবন দান করো, রুজি রোজগারে বরকত দাও, ব্যবসা তারাক্কি দাও। রব্বানা তাকাব্বাল দুআনা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আচ্ছা যাক, আপনারা এবার দানগুলো দিয়েন। এবার আমি ওয়াজ শুরু করছি। লাস্টে আপনারা এতটুকু বিশ্বাস রাখছি যে 100টা টাকা হলেও দিয়ে যাবেন, এটুকু আমার বিশ্বাস, যে এই মাদ্রাসাকে 100টা টাকা হলেও আপনারা না দিয়ে যাবেন না। এটাই আমার আপনার কাছে আবেদন। আমি দূর থেকে সফর করে আপনার জন্য এসেছি, আমি আপনাকে দোয়া দেব, ইনশাআল্লাহ একটু মহব্বতের সাথে আপনারা দিবেন আর দিয়ে এখান থেকে যাবেন। আমি এবার আপনার সামনে বক্তব্য শুরু করছি। কি নাম? মোহাম্মদ আমির, বাড়ি কোথায়? আচ্ছা, 2000 আপনি দিয়েছেন তখন, আপনার স্ত্রী 500 টাকা, আর 2 ব্যাগ আরো 2 বোরা আরো ভুট্টা। হ্যাঁ, 2 বোরা আরো ভুট্টা। জি, হ্যাঁ, আপনার ছেলে ওইটা, এইটা আলহামদুলিল্লাহ, যেটার পাতে আমি পাগড়ি বানানো, এটা আপনার ছেলে। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। তাইলে তো